இலக்கை நோக்கி ஓடுகிறேன். பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்கா நான் இலக்கை நோக்கி ஓடுகிறேன். ஓடுகிறேன் ஓடுகிறேன் இயேசுவுக்கா ஓடுகிறேன். ஓடுகிறேன் ஓடுகிறேன் இயேசுவுக்கா ஓடுகிறேன். எஜமானன் இயேசு ராஜாவை நான் காணவே வாஞ்சிக்கிறேன். எஜமானன் இயேசு ராஜாவை நான் காணவே வாஞ்சிக்கிறேன். என் ஆசையெல்லாம் இயேசுதானே, ஆசையெல்லாம் இயேசுதானே. பொன்முகம்தான் பார்க்கணுமே, பொன்முகம்தான் பார்க்கணுமே. ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. ஓ ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. Thank you Jesus. Thank you Raja. Thank you Holy Spirit. Thank you Father. Daud raga इसके लिए Daud raga Daud raga Daud raga इसके लिए Daud raga. Amala bala sakala bala sakala bala ba arabara satara bala katara bala rabagoro ole bala katra mamri bala rakotoro o kala bala sakala bala mario. What God has given us, పరిచర్య చేయడం అనేది చాలా సంతోషకరమైన we విషయం. have given it in your hands. దేవుడు మాకు ఏదైతే ఇచ్చాడో అది Now మీ what చేతుల్లో you have పెడుతున్నాడు. in your hand, ఇప్పుడు మీ చేతుల్లో ఏదైతే ఉందో మీరు ఏం కలిగి ఉన్నారో you have to pass it on to other people. నువ్వు ఇతరులకు అది పంచిపెట్టాలి. 2 Timothy 2:2 we will read it. 2 తిమోతి 2:2 మనం చదువుకుందాం. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, The things క్షమించాలి. Ah. 2 you have heard me say in the presence have heard me say say in the presence of many witnesses. See, whatever things you have heard me, మీరు ఇన్ని రోజులు నా దగ్గర నుంచి ఏ విషయాలైతే you have విన్నారో heard me saying. నేను చెప్పిన ప్రతి మాటలు మీరు How విన్నారు many కదా? of you heard us saying to you the word of the Lord? నేను వాక్యం చెప్తుండగా ఎంతమంది విన్నారు ఆ వాక్యాన్ని, నేను చెప్పిన మాటని? In Baraka, every teaching is important. బరాకాలో చేసే ప్రతి బోధ చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. So whatever you have heard me, I heard us saying, నేను మీకు ఏం చెప్పినా in the presence of all the people, ఇక్కడ ఉన్న ప్రజల సన్నిధిలో సమక్షంలో God says, దేవుడు అంటున్నాడు కదా, give it to the faithful people. అది నమ్మకమైన మనుషులకు అప్పగింపమని దేవుడు படிங்க చెప్తున్నాడు. மறுபடியும் படிங்க. నీవు అనేక సాక్షులు ఎదుట నా వలన వినిన సంగతులు அநேக சாட்சிகளுக்கு முன்பாக, before all so many witnesses, whatever you heard me saying, నీవు అనేక సాక్షులు ఎదుట నా వలన వినిన ఏ సంగతులైనను you have to hand it over, commit it to the faithful people who can teach other people. ఏవైతే మీరు విన్నారో లేక మేమైతే బోధిస్తున్నామో అది నమ్మకమైన వారు, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇతరులకు బోధించాలి. అది చేస్తారు. Whatever you heard us say, పొందుకున్నారు అదే దాన్ని నమ్మకమైన you వారికి wrote it in the notebook. తర్వాత మీరు ఏమైతే విన్నారో అది నోట్ పుస్తకంలో రాసుకోండి. Already you wrote it. ఇప్పటికే అది చాలా రాసుకున్నారు. Already it is written down in your heart book.
మీ యొక్క హృదయం అనే పుస్తకంలో ఇప్పటికే రాయబడింది ప్రతిదీ కూడా. Notebook or heart book or? నోట్బుక్ లోనో హృదయం అనే పుస్తకంలో It's already written in your ఎక్కడో heart. చాటి ఇప్పటికే రాయబడింది అది. నేను చెప్పి Whatever you can do it, take it. మీరు ఏం చేయగలరో అది చేయండి. And take it తీసుకోండి. and find faithful people. నువ్వు ఏదైతే తీసుకున్నావో దాన్ని ఒక నమ్మకమైన విశ్వాసం, నమ్మకమైన And the వారిని కనుగొనండి. faithful people who will give to the teach the other people. ఆ నమ్మకమైన విశ్వాసులు ఎవరంటే ఇతరులకు బోధించే వారిలా ఉండాలి. అటువంటి వారిని చూస్ చేసుకుని వారికి అప్పగించు. నువ్వేదైతే When you give them, ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆయనకి ఇస్తావో they will take it వాళ్ళు తీసుకుని and they will preach it to the many people. వాళ్ళు అనేకులకు ప్రసంగించుకుంటూ వస్తారు. That message will be multiplied to many places. ఆ యొక్క సందేశం అనేక మందికి Many of you are asking us to come to your place. చాలా మంది నన్ను మీ ప్రదేశానికి రమ్మని ఆహ్వానిస్తూ ఉంటారు. Nowadays when people come to me from North India, other states, ఇప్పుడు చాలా మంది నార్త్ ఇండియా నుంచి వేరే వేరే రాష్ట్రాల నుంచి ప్రజలందరూ వస్తూ ఉన్నారు. brother, in Allahabad నుంచి we will organize a big conference. అలహాబాద్ లో పెద్ద కాన్ఫరెన్స్, Kurnool we will organize a big conference. కర్నూలు లో పెద్ద మీటింగ్ పెడతామండి. Honestly I tell you, నేను when నమ్మకంగా people say something like that, నేను నిజాయితీగా చెప్తున్నా. ఎప్పుడైతే ప్రజలు my అలా heart చెప్తారో trembles. నా హృదయం కంగారు వచ్చేసి నా మనసు కంగారు పడిపోద్ది. You know why? ఎందుకో తెలుసా? How many meetings we can go? ఎన్ని మీటింగ్లు మేము వెళ్ళాలి? Days are passing, రోజులు వెళ్ళిపోతున్నాయి, రోజులు గడుస్తున్నాయి, energies are passing. రోజులేమో శక్తి కూడా We వెళ్ళిపోతుంది. cannot stand like heroes everywhere. అన్ని చోట్ల మేము హీరోలాగా నిలబడలేను. Now you carry this fire. ఇప్పుడు మీరు ఈ అగ్నిని తీసుకుని వెళ్ళండి. Now you మోసుకెళ్ళండి. get this message. ఇప్పుడు ఈ సందేశాన్ని మీరు తీసుకుని వెళ్ళండి. Now you are responsible. ఇప్పుడు ఇది మీ బాధ్యత. Jesus didn't feed the 5,000. యేసుక్రీస్తు 5,000 మందిని పోషించలేదు. He gave it to the 12. అది 12 మందికి ఇచ్చాడు ఆయన. He didn't go to everybody. ఆయన ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికి వెళ్ళలేదు. Everybody will like to get a piece from the son of peace. సమాధానకర్త అయిన దేవుని దగ్గర నుంచి ఒక సమాధానాన్ని లేదా ఒక చిన్న Imagine if Jesus takes the bread and walks line by line for 5,000 men and 5,000 women and children, 30,000 people. If Jesus takes the bread, who will not like it? ఒకవేళ యేసుక్రీస్తు ఆ రొట్టెలు తీసుకుని చేపలు తీసుకుని 5,000 మంది దగ్గరకు వచ్చినారు కదా, లైన్ ఒకరి తర్వాత ఒకరి దగ్గరికి వెళ్ళి 5,000 మందిని కనుక దేవుడు ఇస్తామని మొదలు పెడితే ఎంతమంది ఇష్టపడరు ఆయన దగ్గర నుంచి, ఆయన చేతుల్లో నుంచి తీసుకోవడానికి? అలా దేవుడు సిద్ధపడితే How many of you are sitting in the 5,000 people? ఊహించండి, 5,000 మందిలో నువ్వే ఉన్నావు అనుకోండి. Imagine ఊహించండి ఒకసారి with your family. మీ కుటుంబంతో అక్కడికి వచ్చిన Would you like Peter to serve you or Jesus to serve you? పేతురు గారు వచ్చి మీకు సేవ చేయాలని ఆశపడతారా? యేసుక్రీస్తు వచ్చి మీ చేతులకి ఆ రొట్టెలు ఇవ్వాలని ఆశపడతారా? ఎవరు ఇవ్వాలని ఆశపడతారు? అన్న ఒక పీస్ నాలం అన్న ఒక్క we must get it from Jesus అన్న ఒక్క మొక్క చాలన్న, అది కూడా యేసు చేతుల నుంచి ఇస్తే చాలన్న. we give you communion. మేము మీకు బలారాధన. Benihin is here. బెనిహిన్ గారు ఇక్కడ ఉన్నారు. Benihin gives to some people. బెనిహిన్ గారు కొంతమందికి ఇస్తారు. Ezekiel gives to some people. ఎస్కే గారు కొంతమందికి ఇస్తారు. జయశీలన్ gives to some people. జయశీలన్ కూడా కొంతమందికి ఇస్తా ఉంటారు. Where would you like to go? ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలని ఇష్టపడుతున్నారు చెప్పండి? సహజంగా బెనిహిన్ గారి దగ్గరికి ఎప్పుడు ఇక్కడే ఉంటారు కదా. The same desire people had it. అదే ఆశ ప్రజల్లో కలిగి ఉన్నారు. But Jesus can't do that. కానీ యేసుక్రీస్తు వాళ్ళని పిలిచారు 12 మందిని. Jesus is a reproducer. యేసుక్రీస్తు ఉత్పత్తి చేసే వ్యక్తి. He is a multiplicator. ఆయన విస్తరించే వ్యక్తి. 2 + 2 is 4. 4 + 4 is 8. 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 4 into 4 and multiplies into 4. 4 into 4 16. కూడిక కాదు, 16 + 16. 4 into 4 16, 16 into 16 256. 32. 16 multiply into 16. 16 into 16 256. 256 256. 256 + 256. 256 + 256 512. Added. అదే కూడితే 512. 256 multiply 256. 256 into 256 వేస్తే హెచ్ వేస్తే that's the ministry of a multiplicator. అదే విస్తరించే యొక్క పరిచర్య విస్తరించడం అంటే Thank God. హెచ్చించడం. Even when I was young,
God made me a multiplicator. నేను యవనస్తుడిగా ఉన్నప్పుడే దేవుడు నన్ను విస్తరించేవాళ్ళగా చేశాడు, అంటే హెచ్చవేసేలా చేశాడు. I never wanted to go to the big crowd. నేను ఎప్పుడు పెద్ద మీటింగ్లకి పెద్ద People have tempted me so much. అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడేవాడిని కాదు. అన్నా 50,000 people. అన్నా 50,000 మంది ఉన్నారని శోధించేవాళ్ళు. 30,000 people. అన్నా 30,000 మంది వచ్చారని శోధించేవాళ్ళు. That doesn't attract me. అది నన్ను ఆకర్షించేది కాదు. I concentrate on 12 people. నేను కేవలం 12 మంది మాత్రమే whatever I receive, I bless it. నేను ఏదైతే పొందుకున్నానో అది వాళ్ళకి ఇచ్చి ఆశీర్వదించేవాడిని. I give it to the 12. ఆ 12 మందికి ఆశీర్వదించి ఇచ్చేవాడిని. I know these 12 will not eat, they will share. నాకు తెలుసు ఈ 12 మంది తినరు, వాళ్ళు పంచి పెడతారన్న విషయం నాకు తెలుసు. Some people they receive it from Jesus. కొంతమంది యేసు దగ్గర నుంచి పొందుకున్నది before going to the crowd they swallow it. వాళ్ళు ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళకముందే ముందు తినేసేసి తినేస్తాడు. They are thieves. వాళ్ళు దొంగలు. Whatever I gave you, నేను ఇప్పుడు ఏదైతే మీకు ఇచ్చానో is not for you. అది మీకోసం కాదు. Take it and give it to the multitude waiting all over the nation. లోకంలో ఎదురు చూస్తున్న అనేక మంది జనాంగంలో ఉన్నారు కదా, వారికి తీసుకెళ్లి ఇవ్వండి. Use it or lose it. దాన్ని ఉపయోగించు లేదా నాశనం చేసుకో. యూజ్ ఆర్ లూజ్. Whatever you don't lose, use. నువ్వు ఏదైతే కోల్పోవో దాన్ని ఉపయోగించు. నువ్వు దాన్ని ఉపయోగించు. The moment you start giving to somebody. కానీ ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇవ్వటం ప్రారంభించావో, వేరే వాళ్ళకి ప్రారంభిస్తావో. Imagine if Peter swallowed it. ఒకవేళ ఊహించండి పేతురు కనుక దాన్ని తినేస్తే. Khatam, no more growth. కథం, అక్కడ ఇంకా ఎదుగుదలే లేదు అక్కడ. He gave it to a piece. ఆయన it grew. Then he gave another piece. ఆయన ఒక రొట్టె ఇచ్చాడు, ఇంకా పెరిగింది. Then he gave to another piece. ఆ పొట్టలో ఇంకో ముక్క తీసి ఇచ్చాడు, అది ఇంకా పెరిగింది. It grew. అది ఇంకా పెరిగింది. He gave it to another piece. ఇంకో ముక్క, ఇంకో రొట్టె ఇంకొకరికి ఇచ్చాడు, పొట్టలో రొట్టెలు పెరుగుతున్నాయి. అలా ఇంకొకరికి ఇస్తున్నారు, రొట్టెలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. Because the miracle didn't happen in Jesus' hand. యేసుక్రీస్తు దగ్గర అక్కడ అద్భుతం జరగలేదు కానీ the miracle happened in Peter's hand. యేసుక్రీస్తు చేతిలో అద్భుతం జరగలేదు కానీ పేతురు యొక్క చేతిలో అద్భుతం జరిగింది. అక్కడ as he was giving, రొట్టెలు పెరుగుతూ it grew. ఆయన ఇస్తుండగా ఆయన ఇస్తూ ఉన్నాడు, రొట్టెలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. ఆయన ఇస్తూ ఉన్నాడు, రొట్టెలు పెరుగుతున్నాయి. ఆయన గమనించండి. my hand, it grows in my నా చేతుల్లో ఆశీర్వాదం ఉంది. నా చేతుల ద్వారా అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయి. nothing like the excitement of giving to somebody. ఇచ్చేటప్పుడు నీకుండే ఉత్సాహము అటువంటిది. ఇచ్చే మనసు నీకు ఉండాలి. எல்லாரும் கையை உயர்த்தி சொல்லுங்க, whatever I receive, అందరూ చెప్తాను, నేను ఏదైతే పొందుకున్నానో from the man of God, దైవ సేవకుని యొక్క దగ్గర నుండి, it's not for me to keep. నేను దైవ సేవకుని నుంచి పొందుకున్నది ఏదైతే ఉందో అది నా కోసం కాదు, give to somebody. అది నేను దాచుకోవడానికి కాదు, ఇతరులకు ఇవ్వడానికి. You have to be very selective. You should not give to everybody. అది నువ్వు ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి ఇవ్వకూడదు. వెళ్ళు and find out some faithful people, ఒక నమ్మకమైన వారిని కనుక్కో, నమ్మకమైన who can teach to other people. ఆ వాళ్ళు ఎవరికైతే find out your friends. వారికి ఇవ్వు. if you have some pastor friends, నీ దగ్గర ఒక పాస్టర్ స్నేహితులు ఉంటే, or some teacher friends, లేదా బోధించే స్నేహితులు నీ దగ్గర ఉంటే, read the notes to them. వాళ్ళకి నీ నోట్స్ ఇవ్వు. tell them. వాళ్ళకి చెప్పు. Ezekiel said, ఎస్కేయన్న అన్నారు కదా, all your messages with must start after Calvary, not before Calvary. నీ ప్రసంగాలు అన్ని కల్వరి సిలువ తర్వాత ప్రారంభించాలి కానీ కల్వరి సిలువకు ముందు జరిగిన దాన్ని బట్టి ప్రారంభించకూడదు. after Calvary, after resurrection, let your doctrine start. కల్వరి తర్వాతే నీ యొక్క డాక్టరీన్ ప్రారంభించబడాలి కానీ ముందు ప్రారంభించబడకూడదు అని so చెప్పు. whatever you read in the Old Testament, పాత నిబంధనలో నువ్వు ఏదైతే చదివావో it's a shadow. అది ఒక నీడ లాంటిదే. Jesus is the substance. యేసు క్రీస్తు దానికి ప్రతిరూపము. He is the body. ఆయన శరీరము. everything is a shadow. యేసు శరీరంలో మన సమస్తము ఉంది. see first Jesus. నీడలో ఏమీ లేదు, మొట్టమొదటిగా చూడు, అది చూడు. when he died, ఎప్పుడైతే చనిపోయారో what happened to you? నీకేం జరిగింది? your old man died. నీలో ఉన్న పాత వ్యక్తి చనిపోయాడు. when he was buried, అప్పుడు ఆయన పాత వేయబడ్డాడు. what happened to you? నీకేం జరిగింది? your old man was buried. నీ పాత వ్యక్తి పాత వేయబడ్డాడు. then he rose again. ఆయన మరలా తిరిగి లేచాడు. what happened to you? ఇప్పుడు నీకేం జరిగింది? a new man came inside. నీలో నీకు ఒక నూతనమైన వ్యక్తి when ప్రవేశించాడు. he ascended, ఎప్పుడైతే ఆయన ఆరోహణ what అయిపోయాడు, happened to you? ఇప్పుడు నీకేం జరిగింది? you went far away from the earthly demonic realm and you went into the heavenly realm. భూలోక సంబంధమైన సాతాను గడి యొక్క మండలం నుండి పరలోక సంబంధమైన లోకంలోనికి నువ్వు వెళ్ళిపోయావు. ఆయనతో పాటు ఆరోహణమైనప్పుడు నువ్వు ఎలా జరిగింది? when he sat, ఆయన అక్కడ కూర్చున్నాడు. you sat. ఆయన సింహాసనం మీద కూర్చున్నాడు, నువ్వు కూడా అక్కడ కూర్చున్నావు. where he is, ఆయన ఎక్కడైతే ఉన్నారో there you are. అక్కడే నీవు ఉన్నావు. where you are, నువ్వు ఎక్కడైతే ఉన్నావు there he is. ఆయన అక్కడే ఉన్నాడు. if you preach any other thing,
నీకు దీనికి మించి ఏదైనా బోధిస్తే కనుక You are a OT preacher. నువ్వు పాత నిబంధన ప్రసంగికుడివే. When you talk about the demon, నువ్వు ఎప్పుడైతే సాతాను గురించి మాట్లాడతావో never say doctor demon. డాక్టర్ డీమన్ అని ఎప్పుడు చెప్పమాకండి. Always say defeated demon. ఎప్పుడు ఓడించబడిన సాతానా, ఓడించబడిన సాతానా అని Whenever you చెప్పండి. talk about demon, ఎప్పుడైతే నువ్వు సాతాను గురించి మాట్లాడతావో, if you want to talk 1 hour, ఒకవేళ దాని గురించి ఒక గంట మాట్లాడాలనుకుంటే 1 గంట 45 minutes you talk what Jesus has done to the devil. 45 నిమిషాలు, 1 గంటలో 45 నిమిషాలు సాతాను గారికి దేవుడు ఏం చేశాడు, సాతాను గారిని ఎలా జయించాడు అది మాట్లాడు నువ్వు. Then 15 minutes say what this devil can do in a believer. He doesn't have power, he doesn't have uniform, he doesn't have topi, he doesn't have anything. He has only one thing, that's the cunning plan, how to know his schemes, how to escape it. Finish. హల్లెలూయా. 1 గంట ప్రసంగంలో 45 నిమిషాలు యేసుక్రీస్తు ఏం చేశాడు, సాతాను ఎలా చితకదొక్కాడని చెప్పండి. మిగతా 15 నిమిషాలు సాతాను గారి గురించి అండి. ఆడు ఆల్రెడీ యూనిఫామ్ లేనాడు, ఆడు సిగ్గు లేనాడు, ఆడు చనిపోయినాడు, ఆడికి బుర్ర లేదు, ఆడు పిచ్చాడు అన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చి వాడికి తెలియలేదు కానీ కుట్రలు పండుతూ ఉంటాడు. ఆ కుట్రలు ఎలా ఉంటాయో వాళ్ళకి బోధించండి అంతే. ఈ 15 నిమిషాల్లో వాడికి సిగ్గు లేదు అంటే చెప్పండి, వాడు ఓడిపోయి ఉన్నాడు అని, వాడికి సిగ్గు లేదని, వాడికి బుర్ర లేదని, వాడు పిచ్చోడని అన్ని చెప్పుకుంటారా అండి. వాడు మనల్ని ఏమీ చేయలేడని చెప్పుకుంటారా అండి. వాడు ఎలా కుయుక్తులు పన్నుతాడో దాన్ని చెప్పండి. దయచేసి గమనించండి. When you teach about demon, ఎప్పుడైతే నువ్వు సాతాను గురించి మాట్లాడతావో, after the end of the teaching, ఆ బోధ అయిపోయే చివరిలో people must have a hapada. ప్రజలు ఇలా అనుకోవాలి, అమ్మయ్యా అని రియాక్షన్. అమ్మయ్యా ఇవ్వలాదానా, అయ్యయ్యో ఇంతేనా, గోలియాతే పాతనే, ஐயா அது கோலி குண்டு இருக்குல்ல, அந்த கோலி குண்டுல சாகர கோலியா. ஐயையோ people must say அண்ணா I thought so big. ఇవ్వలాదానా అన్నా, అయ్యయ్యో నేను ఇప్పుడు దాకా గొలియాతునే చూశానే, నా చేతిలో ఉన్న రాయిని చూడలేకపోయానే అన్నా, ఇప్పుడు సాతాను గారిని ఇంత పెద్దగా చూసానా, ఇంత చిన్న సులువ సాతాను గారిని చంపటం అని ప్రజలు రిలాక్స్ అవ్వాలి. అమ్మయ్య చాలా తెలియదు కదా అన్న రిలాక్సేషన్లోకి రావాలి నువ్వు ప్రసంగం చేసిన తర్వాత. whenever you talk about believers, ఎప్పుడైతే నువ్వు విశ్వాసులతో మాట్లాడుతుంటావో, don't tell them you must love people. నువ్వు ప్రజల్ని ప్రేమించని చెప్పమాకండి. Before that, దానికి మునిపే tell them వాళ్ళకి చెప్పండి ఇలాగా, loving Jesus is living in you. నీలో ప్రేమించే యేసయ్య, ప్రేమ కలిగిన యేసయ్య జీవిస్తున్నాడని చెప్పండి. The river of love is flowing in. ప్రేమ నది నీలో నుండి ప్రవహిస్తుంది అని చెప్పండి. ఉన్నాల you cannot love anybody. నీకు నీవుగా ఎవరిని ప్రేమించలేవు. You love got exhausted. இல்ல எல்லாரும் பக்கத்துல பாச்சோம், உன் அன்பு காலி. పక్కదిరికి చెప్పండి, எல்லாரும் சொல்லுங்க, your love is exhausted. నీ ప్రేమ ఎందుకు పనికిరాదు. Your holiness is out of ran out. నీ పరిశుద్ధత వెళ్ళిపోయింది, నీలో లేదు. నీ పరిశుద్ధత, your prayer power is gone out. నీ ప్రార్థనా శక్తి బయటికి వెళ్ళిపోయింది. Your fasting ability is gone out. ప్రవచించే సామర్థ్యత పోయింది. Even your brain power out. నీలో ఉన్న నీ బ్రెయిన్ పవర్ బయటికి వెళ్ళిపోయింది. Even your physical power out. నీ శరీర శక్తి కూడా అవుట్. Wine ran out. ద్రాక్ష రసం అవుట్. ద్రాక్ష రసం అవుట్ వెళ్ళిపోయింది, బయటికి వెళ్ళిపోయింది. Now you cannot make ద్రాక్ష రసం. ఇప్పుడు నువ్వు ద్రాక్ష రసం చేయలేవు, తయారు చేయలేవు. By the time you go and bring the wine and make a juice, grape and all the wedding will be over. ఒకవేళ నువ్వు వెళ్ళి ద్రాక్ష పళ్ళు తీసుకొచ్చి దాన్ని ద్రాక్ష రసం చేసే లోపలే చేయాలని ఆశిస్తే అది చేసే లోపలే ఆ పెళ్లి అయిపోద్ది, ఆ విందు అయిపోతుంది, లైఫ్ అవుట్ అయ్యడం. అలాగే నీ జీవితం కూడా అయిపోతుంది. నువ్వు చేసుకోవాలంటే ఒకవేళ నువ్వు ప్రయత్నం చేసావు అనుకో, హ్యూమన్ మెథడ్, మానవ రీతిగా నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తూ దిస్ స్ట్రాటజీ, ఈ ప్రణాళిక, దట్ స్ట్రాటజీ, ఆ ప్రణాళిక, everything will ఖతం हो जाएगा, everything will be over. ఇలా నువ్వు ప్రయత్నం చేసుకుంటే సమస్తం అయిపోతుంది, జీవితం అయిపోతుంది. అన్నా, now I can bless the world అన్నా. నువ్వు సమస్తం తీసుకొచ్చి అన్నా ఇప్పుడు నేను ఆశీర్వదిస్తాను. The bell will ring in heaven. ఆ సమయానికి పరలోకం బెల్ రింగ్ అవుతుంది, టైం అయింది, అయిపోయి వచ్చేసే అంటది దేవుడు. ఎప్పుడైతే నీకు నువ్వు నిలబడి నిలబడ్డాను ఇప్పుడు నేను ఆశీర్వదిస్తాను, ఆ సమయానికల్లా దేవుడు నిన్ను పైకి చేసి పైకి వచ్చేసి నీ సమయం ఏంటంటే அதற்கு உன்னை தந்திடு அழைப்பினை கண்டிடு, அதற்கு உன்னை தந்திடு உன்னதரின் பணியிலே
உயிர் வீடு மகிமையில் இயேசுவை தரிசிக்கும் நேரத்தில் அந்த நாள் நல்ல நாள் பாக்கிய நாள். இப்ப எல்லாரும் சொல்லுங்க, అందరం చెప్దాం. you are like the wedding of Cana of Galilee. గలిలయలో జరుగుతున్న కానా విందు లాంటి దానివి నువ్వు. எல்லாரும் సత్తమా சொல்லுங்க, కానా. అందరం చెప్తాం కానా. ద్రాక్షరసం కానా. ద్రాక్ష రసం అయిపోయింది, అవుట్ అయిపోయింది. సో ఎవ్రీబడి ఇస్ పానిక్. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కంగారు పడుతున్నారు. ద్రాక్ష రసం ఓన్లీ వన్ లేడీ నోస్. కానీ అక్కడ ఉన్న ఒక్క స్త్రీకి మాత్రమే తెలుసు, ఐ హావ్ సంబడి, నా దగ్గర ఒకళ్ళు ఉన్నారు హూ కెన్ మీట్ ఆల్ ద నీడ్స్. ఎవరైతే వీళ్ళకి కావాల్సిన సమస్త దాన్ని ఇవ్వగలరు. దట్ సంబడి ఆ వ్యక్తి ఇస్ నాట్ 10 kilometers away. ఆయన అక్కడ 10 కిలోమీటర్ల దూరంలో లేడు, కానీ దట్ సంబడి ఆ వ్యక్తి ఈస్ ఇన్ ద సేమ్ హౌస్. అదే విధిలో ఉన్నాడు ఆ వ్యక్తి. వేర్ ఇస్ దట్ సంబడి? ఎవరైనా వేర్ ఇస్ హి లివింగ్? ఆయన ఇప్పుడు ఎక్కడ నివసిస్తున్నారు? వేర్ ఇస్ హి లివింగ్? ఇప్పుడు ఆయన ఎక్కడ నివసిస్తున్నారు వేర్ చెప్పండి. ఇస్ హి స్టేయింగ్? ఆయన ఎక్కడ జీవిస్తున్నారు చెప్పండి. You and I, he became one. నీవు ఆయన కలిసి ఏకమై ఉన్నారు. Don't look up. పైకి చూడమాకండి, Don't look for rain. వర్షం కోసం చూడమాకండి. See the river. నీలో ఉన్న నది కొరకు నదిని చూడు. Did you get it? అర్థమవుతుందా? I am giving you the conclusion. Where is the supply? సప్లై ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? இருங்க இப்படி கேக்குறேன். Where is the demand? డిమాండ్ ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు? Body out. எல்லாரும் சொல்லுங்க, body out. అందరం చెప్తాం శరీరం అవుట్. I need a healing. నాకు స్వస్థత కావాలి. I need holiness. నాకు పరిశుద్ధత కావాలి. I need anointing. నాకు అభిషేకం కావాలి. I need wisdom. నాకు జ్ఞానం కావాలి. Good news. శుభవార్త. It's all gone out. అవన్నీ బయటికి వెళ్ళిపోయినాయి. Good news. శుభవార్త. Thank God you tried. దేవునికి వందనాలు, నువ్వు ఇప్పటివరకు ప్రయత్నం చేశావు కాబట్టి. Thank God you failed. నువ్వు విఫలమైపోయినందుకు దేవునికి వందనాలు. Thank God you failed not one time, you failed 1 lakh time. Thank God. ఒకసారి కాదు, లక్షల సార్లు నువ్వు విఫలమైపోయావు కదా, దాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు. ప్రయత్నం చేసి 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 విఫలమైపోయావు కదా, దాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు. Thank God all your brain power out. Thank God. మీ యొక్క బ్రెయిన్ పవర్ పోయినందుకు దేవునికి వందనాలు. చెప్పండి కొట్టండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. There is somebody. అక్కడ ఒకళ్ళు ఉన్నారు. He is not away from you. ఆయన నీకు దూరంగా లేడు. He is not in heaven. ఆయన పరలోకంలో లేడు. He is living in you. ఆయన నీలోనే జీవిస్తున్నాడు. Anna, he is sitting there, Anna. అన్న ఆయన పరలోకంలో కూర్చున్నాడు కదా అన్న. That means you are also sitting there. అంటే దాని అర్థం నువ్వు కూడా అక్కడ కూర్చుంటున్నట్టే. You became one with him. మీ ఇద్దరు నువ్వు ఆయనతో ఏకమై Your ఉన్నావు. body is touching the earth. ఇప్పుడు దేవుడు లోకంలో చూస్తూ ఉన్నాడు. Your real man and Jesus is one. నీ నిజమైన పురుషుడు, అంతరంగ పురుషుడు యేసుక్రీస్తు ఒక్కడే. So she went to Jesus. ఇప్పుడు ఆయన యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి ఇప్పుడు వెళ్ళాడు. எல்லாரும் சொல்லுங்க, అందరూ who has చెప్తాం. need? అక్కడ అవసరత అనేది అక్కడ ఎవరికి ఉంది? எல்லாரும் சொல்லுங்க, I have a need. నాకు అవసరత ఉన్నది. అందరూ Who చెప్తాం. has the supply? ఎవరి దగ్గర సప్లై ఉంది? ఇవ్వగలిగిన వారు ఎవరు? To meet that need. నీ అవసరతను తీర్చగల శక్తి ఎవరి దగ్గర ఉంది? Where is that? ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది అది చెప్పండి. ఇంగదా. எல்லாரும் నాలోనే. I have a అందరూ need. చెప్తాం, నా దగ్గర అవసరత ఉంది. I have a supply. దానికి కావాల్సిన శక్తి కూడా నా దగ్గర ఉంది. I have a need. చెప్పండి, నాకు అవసరత ఉంది. I have a supply. దాన్ని తీర్చే ఆ శక్తి కూడా నా దగ్గర சொல்லிக்கிட்டே ఉంది. இருங்க, I have a చెప్పండి need. గట్టిగా, నా దగ్గర శక్తి ఉంది. నా దగ్గర I అవసరత have a ఉంది. supply. అది దానికి తీర్చగల శక్తి కూడా నా దగ్గర ఉంది. My need నా అవసరత, for the outer man. నా బాహ్య My సంబంధమైన need, అవసరత. supply in the inner man. Or a నా hallelujah. అవసరత solla బాహ్య maattegirana. పురుషునికి, కానీ నాకు Are you thirsty? సప్లై చేసే వ్యక్తి అంతరంగ పురుషుడు. You అంతరంగంలో have ఉన్నాడు. thirst. మీకు ఆశ కలిగి ఉందా? You have water. మీ దగ్గర నీళ్ళు ఉన్నాయా? మీరు దాహంగా ఉన్నారా? అయితే మీ దగ్గర మంచి నీళ్ళు ఉన్నాయా లేవా చెప్పండి. దాహంగా ఉన్నారు కదా, మీ దగ్గర మంచి నీళ్ళు ఉన్నాయా చెప్పండి. దాహంగా ఉంది, தண்ணியும் இருக்கு. నీరు What కావాలి. should I do, Anna? ఇప్పుడు నేనేం చేయాలన్నా? Draw the water. ఆ నీళ్ళను తొడుకో. Draw the water. నీళ్ళను తొడుకో. Kahana. ఎక్కడి నుంచి అన్నా? Inside the water. ఆ నీళ్ళ ఉన్న నీళ్ళ నుంచి తొడుకో. From the wells of salvation. రక్షణ బావుల నుండి నువ్వు Where తొడుకో. is the well, Anna? అన్నా ఇక్కడ బావ ఎక్కడ ఉందన్నా? The water that I give to him ఇప్పుడు నేనైతే ఏ నీళ్ళైతే నీకు ఇచ్చాను shall remain in him all the time, springing for the water.
ఎప్పుడు నీలోనే ఉంటుంది. అది ఓటలుగా నీలోంచి బయటకు Will you వస్తూ take ఉంటుంది. this message to the world? ఇదే సంఘం ఇదే ప్రసంగం లోకంలోకి మీరు తీసుకెళ్తారా? Will you take this message to the world? లోకముకి ఈ ప్రసంగాన్ని తీసుకువెళ్తారా? ఈ The సందేశాన్ని. major difference, my ministry changed completely when I understood that I am a minister of the new covenant, not the minister of the old covenant. నేను ఎప్పుడైతే నూతన నిబంధన పరిచారకుడిని అని తెలుసుకున్నానో, పాత నిబంధన పరిచారకుడిని కాదు అని తెలుసుకున్నాను, అప్పుడు సంపూర్తిగా నా పరిచర్య ఎంత యూటర్న్ తీసుకుంది. నా పరిచర్య చాలా How many of you want your ministry to be changed? మీ పరిచర్యలు ఎంతమంది మీ పరిచర్యలు మారాలని What is కోరుకుంటున్నారు? Old Testament ministry? పాత నిబంధన పరిచర్య అంటే ఏంటి? It's a bucket ministry. అదొక బకెట్ పరిచర్య లాంటిది. What is New Testament ministry? కొత్త నిబంధన పరిచర్య అంటే ఏంటి? It's a well ministry. అది బావి లాంటి పరిచర్య. எல்லாரும் பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, பழைய ஏற்பாடு అందరం చెప్తాం పాత అడ నిబంధన బకెట్ మినిస్ట్రీ పా. అదొక బకెట్ పరిచర్య అయ్యా. న్యూ కొత్త టెస్టమెంట్ నిబంధన అయ్యో వెల్లుపాదు బబ్లింగ్ బావి పొంగి What is Old Testament ministry? పాత నిబంధన పరిచర్య You have అంటే to carry the bucket, ఆ బకెట్ మోసుకొని అందులో నీళ్ళు మోసుకుంటే వెళ్ళాలి. పాత నిబంధన పరిచర్య అంటే climb to the mountain, ఆ బకెట్ మోసుకొని కొండ మీదకి వెళ్ళాలి. look for Elijah or Elisha, ఎలీషా లాగా ఎదురు చూస్తూ ఉండాలి. or you have to cry, లేదా వాళ్ళ కోసం ఏడవాలి. unless you bless me నువ్వు నన్ను ఆశీర్వదించకపోతే I will not leave. నేను నిన్ను విడిచిపెట్టను. దైవమే అనుగ్రహి కట్టే నీకు రోజు కన్నీరు కారుస్తున్నాను కదా పరమేశ్వర్ తండ్రి, దేవా, పరమేశ్వరా, ఆశిష్టో. నన్ను ఆశీర్వదించు. Did you bring bucket? నువ్వు బకెట్ తీసుకొస్తావా? Come bring it. ఆ బకెట్ తీసుకురా. Use it. ఆహా ఆహా something. ముక్తి దిలాయే యేసునా, శాంతి దిలాయే యేసునా. 10 days God. ముక్తి దిలాయే యేసునా, శాంతి దిలాయే యేసునా. After 10 days బకెట్ పంపిస్తారు. ఇప్పుడు Wali became ఖాళీ. 10 రోజుల తర్వాత ఈ బకెట్ ఖాళీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు బకెట్ ఖాళీ. ఇప్పుడు Again you have to run to another conference. ఇప్పుడు మరలా నువ్వు ఇంకో కాన్ఫరెన్స్ కి పరిగెత్తాలి బకెట్ ఇచ్చుకుని. ఇల్లనా you have to fast 40 days to fill up the bucket. లేదా ఆ బకెట్ నింపుకోవడానికి 40 రోజులు ఉపవాసం ఉండి కూర్చోవాలి. That 40 days fasting will fill up your bucket, but it will keep only 200 days. ఆ 40 రోజులు ఫాస్టింగ్ చేస్తే ఆ బకెట్ లో నువ్వు ఆ బకెట్ నింపుకుంటావు, కానీ అది 200 రోజులు మాత్రమే మిగిలి Then the ఉంటుంది. bucket will be ఖాళీ. మరలా బకెట్ ఖాళీ అయిపోద్ది. Then again you have to fast 40 more days. మరలా ఇంకో 40 రోజులు ఉపవాసం ఉంటావు. That by the time you will become a sweet person. ఈ లోపల నువ్వేమవుతావు అంటే బలహీనుడు అయిపోతావు. நீங்க ரொம்ப நல்லவரா இனிப்பா ஆயிடுவீங்க. என்னடான்னா you will have diabetes. వెంటనే నీకేం వస్తుంది తెలుసా? వీక్నెస్ రాగానే డయాబెటీస్ వస్తుంది, షుగర్ వ్యాధి వస్తుంది. అదం బెనిఫిట్. అదే దాని వల్ల వచ్చే ఉపయోగం, 40 రోజుల ఉపవాసం వల్ల వచ్చే ఉపయోగం. కానీ what is New Testament? కొత్త నిబంధన అంటే ఏంటి? The wells of salvation, రక్షణ భావులు, Christ Jesus, క్రీస్తులో ఉన్న రక్షణ భావులు, the fountain of heaven is right inside you. పరలోకపు ఊటలు నీలో What నివసిస్తున్నాయి. you have to learn? నువ్వేం నేర్చుకోవాలి? How to draw. దాన్ని ఎలా తోడుకోవాలో నువ్వు How నేర్చుకోవాలి. to draw అన్నా? దాన్ని ఎలా తోడుకోవాలన్నా? With much tear అన్నా? కన్నీళ్లతోనన్నా? No అన్నా. కాదన్నా. Isaiah 12:3 says. యెషయా 12:3 చెప్తుంది కదా. எல்லாரும் சொல்லுங்க with joy. అందరూ చెప్తాం సంతోషముతో. సతమా with గట్టిగా joy. సంతోషముతో. How? ఎలా? With tear. కన్నీళ్లతో. అవునా? With fasting. ఉపవాసం ఉండి. అవునా? With complaining. కంప్లైంట్ చేసుకుంటూ. అవునా? With much begging. కొనుక్కుంటూ అడుక్కుంటూ. అవునా? With joy. కానీ They సంతోషంతో will draw the water మనం నీళ్లను తోడుకోవాలి. from the wells of salvation. రక్షణ భావుల నుండి మనం Say this నీళ్లను message to the చేదుకోవాలి. world. ఇదే సువార్తని లోకానికి చెప్పండి వెళ్ళి. ఆమేన్. Love. ప్రేమ Where is it? ఎక్కడుంది ప్రేమ? In Jesus. యేసులో ఉంది ప్రేమ. Where is Jesus? ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు ఎక్కడ ఉన్నారు? నీలో ఉన్నారు. అన్నా how to draw అన్నా? అన్న దాన్ని ఎలా తోడుకోవాలన్నా? Every day. ప్రతిరోజు. Thank you Lord. దేవానికి వందనాలు. I have the love of God in me. దేవుని యొక్క ప్రేమ నేను కలిగి ఉన్నాను. I have the love of Jesus down in my heart. Down in my heart. When you are joyful,
ఎప్పుడైతే నువ్వు సంతోషంగా ఉంటావో, when you are singing, ఎప్పుడైతే పాడుతూ ఉంటావో, when you are praising, ఎప్పుడైతే నువ్వు స్తుతిస్తూ ఉంటావో, when you appreciate what you have, నువ్వు ఏం కలిగి ఉన్నావో దాన్ని బట్టి దేవునికి మహిమ పరుస్తూ ఉంటే, when you stop begging, ఎప్పుడైతే అడుక్కోవడం ఆపేస్తావో, when you stop complaining, ఎప్పుడైతే నువ్వు కంప్లైంట్ చెప్పడం when you start seeing what you have, ఎప్పుడైతే నీలో నువ్వు ఏమి కలిగి ఉన్నావు అది చూస్తే, నువ్వేం కలిగి ఉన్నావు you will చూస్తే, say thank you Lord. అవన్నీ చూసినప్పుడు దేవునికి వందనాలు I చెల్లిస్తావు. like Jesus. నేను యేసుక్రీస్తుని ఎంతగానో He ఇష్టపడతాను. took 5 loaves. ఆయన 5 రొట్టెలు తీసుకున్నాడు. He took 5 loaves. ఆయన కేవలం 5 రొట్టెలు And the మాత్రమే 2 తీసుకున్నాడు. small fish. 2 చిన్న చేపలు మాత్రమే తీసుకున్నాడు. And he cried with much tears. ఆయన చాలా కన్నీళ్లు కార్చాడు, నేర్చాడు. சொல்லுங்க. అవునా కదా? దేవుడా, ఏడవలేదా? దేవుడా, దేవుడా, కమ్మి కొంచెం 5 loaves దేవుడా. అయ్యో దేవుడా, 5 రొట్టెలు 2 చేపలే ఉన్నాయి దేవుడా. He took it. ఆయన దాన్ని తీసుకుని అక్కడ ఉన్న జనాలందరూ చూసి, Thank you. దేవా వందనాలు, Thank you. దేవా వందనాలు, వందనాలు దేవా, వందనాలు. No prayer. ప్రార్థన చేయలేదు అక్కడ. స్తోత్రం 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 అని చెప్పాడు అంతే. ஒரு அடி அடிங்க. పక్కన తినే చెప్పండి, No ఒకటి. prayer. తప్పని కొట్టి చెప్పండి, ప్రార్థన వద్దు. எல்லாரும் சொல்லுங்க, what you have. అందరూ చెప్తావు, నీవేం కలిగి ఉన్నావు? What you have. నువ్వేం కలిగి What ఉన్నావు? you have. నువ్వేం కలిగి ఉన్నావు? Is Jesus. అది ఏం కలిగి What you ఉన్నావు? have. నువ్వేం కలిగి ఉన్నావు You అంటే have 5 loaves, 2 fish. 5 రొట్టెలు 2 చేపలే. Is already in the hand of Jesus. అవి ఇప్పటికే యేసుక్రీస్తు చేతిలో ఉన్నాయి. Why do you look at your weakness? నీ బలహీనతలు ఎందుకు చూస్తున్నావు నువ్వు ఇప్పుడు? Why do you look at 5 loaves? 5 రొట్టెలను ఎందుకు చూస్తున్నావు నువ్వు ఇప్పుడు? Why do you look at our 2 fishes? 2 చేపలను ఎందుకు చూస్తున్నావు నువ్వు ఇప్పుడు? Hey, ఏయ్, it's in the hand of Jesus అయ్యో, now. అవి యేసుక్రీస్తు చేతిలో ఉన్నాయి పక్కన ఇప్పుడు. சொல்லுங்க, your life is not in your పక్కన hand. చెప్పండి, నీ జీవితం నీ చేతిలో లేదు. பக்கத்துல your life is not your life. పక్కన వాళ్ళకి గిచ్చి చెప్పండి, నీ జీవితం నీ చేతిలో లేదు. அந்த காலத்திலே நம்ம பார்த்து பாடணும், நீவு நக்கு சொந்தமல்லவே சொன்னோம் இல்ல. Those days we have sing, you are not for yourself. அங்கேயே அந்த செல்ஃப் போயிருச்சுல. எல்லாரும் சொல்லுங்க, I belong to Jesus. అందరూ చెప్తాం, నేను యేసుక్రీస్తుకు చెందినవాడను. Jesus belong to me. యేసుక్రీస్తు నాకు చెందినవాడు. Whatever I had, నేను ఏవైతే కలిగి ఉన్నానో is transferred to Jesus' hands. నా చేతిలో ఉన్న యేసుక్రీస్తు சொல்லுங்க, చేతిలోకి all transfer my అయిపోతున్నాయి. weakness, నాకున్న బలహీనతలన్నీ it went to His hands. అది ఆయన చేతిలోకి వెళ్ళిపోయినాయి. All my struggle, నా బాధలన్నీ, పోరాటాలన్నీ He took it. ఆయన తీసుకున్నాడు. He took it. ఆయన తీసుకున్నాడు. Even your weakness, He took it. నీ బలహీనతలు కూడా సైతం ఆయన తీసుకున్నాడు. So what you have to do? ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? Will you see the 5 loaves, నీ దగ్గర 5 రొట్టెలు ఉన్నాయా? or you will see Jesus there? నువ్వు 5 రొట్టెలు చూస్తావా లేకపోతే యేసుక్రీస్తుని చూస్తావా? What all you have to do is నువ్వు చేయాల్సిందంటే ఏంటో తెలుసా? thank, దేవునికి వందనాలు pray, చెప్పడం. స్తుతించడం, give. స్తుతించి ప్రార్థించి ఇవ్వండి అంతే. இப்ப எல்லாரும் கையை வச்சுங்க. Give thanks to God. గివ్ థాంక్స్ టు గాడ్. Give bread to people. దేవునికి స్తుతులు చెల్లించండి, ప్రజలకు రొట్టెలు ఇవ్వండి. దేవునికి స్తుతి చెల్లించండి, ప్రజలకు రొట్టెలు எல்லாரும் ఇవ్వండి. சொல்லுங்க, அவருக்கு துதி செலுத்துங்கள், దేవునికి స్తుతులు చెల్లించండి, மக்களுக்கு அப்பம் கொடுங்கள். ప్రజలకేమో రొట్టెలు ఇవ్వండి. Will you do that? చేస్తారది? Whenever you want to pray, ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రార్థన చేయాలని ఆశపడ్డావో think about it. దీని గురించి ఆలోచించు. What you are praying for? నువ్వు దేని కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నావు Are you ఆలోచించు. praying for anointing? నువ్వు అభిషేకం కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నావా? Or you should thank God for anointing? లేదా అభిషేకం ఇచ్చినందుకు దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నావా? கொஞ்சம் சொல்லுங்க அம்மா. కొద్దిగా చెప్పండి అమ్మా. Are you going to pray for anointing? మీరు అభిషేకం కోసం ప్రార్థిస్తారా? ఇంకా Fast for anointing? అభిషేకం కోసం ఉపవాసం ఉంటారా? Or thank God for anointing? లేదా మీకు ఇచ్చిన అభిషేకం బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తారా? This makes all the difference. ఇదే చాలా వ్యత్యాసాన్ని చూపిస్తుంది, చాలా వ్యత్యాసమైన జీవితం జీవింపజేస్తుంది ఇదే. హల్లెలూయా. வழங்குறவங்க ஒரு ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. అర్థమైన వాళ్ళందరూ ఒకసారి హల్లెలూయా. இப்போ எல்லாரும் கையை வச்சு சொல்லுங்க, give అందరం thanks. చెప్తాం, దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం. Give to people. వందనాలు చెల్లిద్దాం, ఇప్పుడు రొట్టెలు ఇప్పుడు ప్రజలకు ఇద్దాం. చూపించండి, దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం, ప్రజలకు ఇద్దాం. దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం, పైకి చేతులు ఎత్తండి, ప్రజలకు ఇద్దామని ముందుకు చేయి చాపండి. దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం, ప్రజలకు ఇద్దాం. ఎంతవరకు? வழி இல்ல. ఎంతవరకు? வழங்குனவங்க ஒரு ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். మనం ఈ One లోకంలో thing is ఎంతవరకు ఉంటే guarantee. అంతవరకు. ఒక విషయం గ్యారెంటీగా How many చెప్తాను. of you know Jesus is in you? ఎంతమందికి తెలుసు మీలో క్రీస్తు ఉన్నాడని? How many of you know you are in Him? మీరు ఆయనలో ఉన్నారని ఎంతమందికి తెలుసు? 100% sure? 100% మీరు ఆయనలో ఉన్నారా?
Jesus living in you is sure. నీలో క్రీస్తు నివసిస్తున్నాడు సత్యమేనా? You are in him is sure. మీరు ఆయనలో ఉన్నారన్న విషయం సత్యమేనా? Father put you in Jesus is sure. తండ్రి మిమ్మల్ని యేసుక్రీస్తులో పెట్టాడన్న విషయం సత్యమేనా? Can I tell you one miracle? One prophecy. ఒక ప్రవచనం చెప్తున్నా మీ Your అందరికీ. latter wine shall be bright, tastier than your former wine. నీ మునుపటి ద్రాక్షారసము కంటే ఇప్పటి ద్రాక్షారసము రుచికరమైనది. ఆమేన్. That's sure. అది ఖచ్చితం. That's sure. అదే ప్రవచనం That's ఖచ్చితం. sure. అది ఖచ్చితం. Sure. ఖచ్చితం. ఎల్లారం పక్కదల బాచ. If Jesus is in you, ఒకవేళ యేసు నీలో ఉంటే, if that is sure, యేసు నీలో ఉన్న విషయం, your shining is sure. యేసు నీలో ఉన్న విషయం Your ఖచ్చితమైతే future is bright. నీ భవిష్యత్తు చాలా ప్రకాశవంతంగా ఉంటుంది. అది కూడా ఖచ్చితమే. Bright future is sure. ప్రకాశించే జీవితం కూడా భవిష్యత్తు నీలో నీకుంది. అది ఖచ్చితం. Powerful ministry in the future is sure. భవిష్యత్తులో శక్తివంతమైన పరిచయం చేయబోతున్నావు. అది ఖచ్చితం. Jericho falling is sure. ఖచ్చితంగా ఎరుక గోడలు కూలిపోతున్నాయి. Your increase is sure. నీ అభివృద్ధి అనేది ఖచ్చితంగా Your జరుగుతుంది. multiplication is sure. ఖచ్చితంగా నువ్వు విస్తరించబోతున్నావు. Your glory increasing is sure. ఖచ్చితంగా నీ మహిమ అధికమవబోతుంది. Sure. ఖచ్చితంగా. No doubt. నో డౌట్. అందులో సమస్య లేదు. Don't pray for future. భవిష్యత్తు గురించి ప్రార్థన చేయొద్దండి. Thank God for the future. దేవుడు భవిష్యత్తు గురించి దేవునికి వందనాలు చెల్లించండి. Anna, I worry about children, Anna. అన్నా నాకు పిల్లల గురించే బాధగా ఉందన్నా, చింతగా ఉందన్నా. Your children are his children. నీ పిల్లలు ఆయన పిల్లలయ్యా. Did you give them to Jesus? మీ పిల్లల్ని యేసుక్రీస్తు చేతిలో పెడతారా? Yes, Anna. అవునన్నా. Even when they were born, Anna. వాళ్ళు పుట్టిన మొదలుకొని అన్నా, I said it is for Jesus, ఆయన Anna. పుట్టగానే యేసుక్రీస్తుకి అప్పగించేసాను. Did you do that? అది నువ్వు చేసావా? Yes, Anna. చేశానన్నా. But I worry, Anna. కానీ నాకెందుకో చింతగా ఉందన్నా. That is nonsense, Anna. అది చెత్త అన్నా, నాన్సెన్స్ అన్నా, బుద్ధి Once when you gave, Anna, ఒకసారి నువ్వు ఆయనకి ఇచ్చేస్తే అన్నా, worry has no place, Anna. చింతకి స్థానమే లేదన్నా. Only thanks, Anna. కేవలం కృతజ్ఞతలే అన్నా. వందనాలే అన్నా. ఓహో. I tell you honestly, నేను నిజాయితీగా ఒక మాట చెప్తున్నాను. when you read New Testament more and more, మీరు అధికముగా కొత్త నిబంధన I'm very చదువుతుండగా sorry to say that. నేను ఈ మాట చెప్తున్నందుకు క్షమించండి Your నన్ను. prayer list will become smaller. నువ్వు ఎప్పుడైతే కొత్త నిబంధన చదువుతూ ఉంటావు, నీ ప్రార్థన లిస్ట్ ఉంటుంది కదా, Your praising points will become larger. నీ ప్రార్థన పాయింట్లు తగ్గుతూ వస్తాయి. స్తుతించే పాయింట్లు ఎక్కుతూ అధికంగా Even when you are spiritual warfare, ఆత్మీయ పోరాటంలో కూడా you bind you, I bind you will become smaller. నేను నిన్ను బంధిస్తున్నాను అనే మాటలు కూడా తగ్గిపోతూ వస్తాయి. Pisas is very happy. You know why? సాతాను గారికి ఎంతో సంతోషం. ఎందుకు తెలుసా? Whether he is binding me ఆడు నన్ను బంధిస్తున్నా కూడా, or rebuking me నన్ను గద్దించినా, or kicking me, ఆడు నన్ను తన్నినా, from morning till night in his mind, me. ఆడు నన్ను తిట్టినా కొట్టినా ఎన్నదానా పొద్దు నుంచి లేచి సాయంత్రం మొదలుగా చింతిస్తూనే ఉన్నాడు. కాబట్టి అతను నావాడే కాబట్టి నన్ను తన్నొచ్చు కొట్టొచ్చు ఏదైనా చేయొచ్చు అనుకున్నాడు సాతాను గాడు. వెళంగనమల కయ్యవర్తి చాలు. అందరం చేతులెత్తి చెప్దాం. అర్థమైన You know what you have to say? నువ్వేం చెప్పాలో తెలుసా? Instead of saying I bind you, నేను బంధిస్తున్నానని చెప్పే thank you Lord. దేవునికి వందనాలు. He is bound. వాడు నశించిపోయాడు. వాడు నాశనం అయిపోయాడు. అందుని బట్టి వందనాలు అని చెప్పాలి. నేను బంధిస్తున్నా అనే దాని బదులు Bless me. దేవునికి వందనాలు చెప్పాలి. You will stop that nonsense. దీవించు అన్న ఆపేసే. అది The blesser is in me. కానీ ఆశీర్వదించిన దేవుడు ఇప్పుడు నీలో ఉన్నాడు. When he came, ఎప్పుడైతే ఆయన వచ్చాడు, all the blessings came. సమస్త ఆశీర్వాదాలు Thank you Lord. దాన్ని బట్టి దేవునికి When వందనాలు. he said thank you, ఎప్పుడైతే నువ్వు వందనాలు చెప్పిస్తావు, ఎల్లరూ సోలంగా take the bread. అందరం చెప్తాం, రొట్టెని తీసుకోండి. Take the bread. ఎప్పుడైతే నువ్వు Take your weakness. నీ బలహీనతను Take తీసుకో, your children. నీ పిల్లల్ని తీసుకో. Thank you Lord. దాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లించు. వాటిని ఎత్తిపెట్టి వందనాలు చెల్లించు.
This is the message. I am giving it in your hand. నీ చేతుల్లో పెట్టే సందేశం ఇదే. You are going to select faithful people. మీరు తిరిగి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక నమ్మకమైన వారిని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. And they will take it to the multitude. వారు అనేకులకు దీన్ని తీసుకెళ్లి బోధిస్తా ఉంటారు. Or a hallelujah. ఒక్క హల్లెలూయా చెప్దామా? How many of you know the 5 loaves and the 2 fish stories? 5 రొట్టెలు 2 చేపల స్టోరీ ఎంతమందికి తెలుసు? Thousands came. వేల మంది వచ్చారు అక్కడికి. Already Jesus knew. యేసయ్యకి అప్పటికే తెలుసు. He went to the mountain. ఆయన కొండ మీదకి వెళ్ళిపోయాడు. Thousands came. అక్కడ వేల మంది వచ్చారు. The Bible says బైబిల్ చెప్తుంది కదా, Jesus knew యేసుకు తెలుసు what he would do. ఆయన ఏం చేయాలో ఆయనకి తెలుసు. ఎల్లరం కయ్య వచ్చాను. When Jesus came into my life, ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు నా జీవితంలోకి వచ్చాడో చెప్దాం he knew ఆయనకి తెలుసు already what he is going to do through me. నా ద్వారా ఇప్పటికే ఆయన ఏం చేయాలని ఆశించాడో ఆయనకి తెలుసు. Are you happy? సంతోషంగా ఉన్నారా? But he tested them. కానీ మనం ఆయన పరీక్షిస్తూ ఉంటాం. சில நேரத்தில் அவருக்கும் இந்த மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணி ஜோக் அடிக்கிறது பிடிக்குது. நம்ம ஜோக் அடிப்போம்ல மறைச்சு வச்சுக்கிட்டு. சரி. Jesus said, యేసే చెప్తున్నారు కదా, so many people are there. అక్కడ చాలా మంది ప్రజలు ఉన్నారు. Philip, what shall we do to these people? అయ్యో ఈ ప్రజలకు మనం ఏం చేయాలి ఫిలిప్? మనం ఏం Philip చేయాలి? said, ఫిలిప్ అన్నాడు కదా, అయ్యా if you go buy, మనం వెళ్ళి అక్కడ எப்பவுமே కొనుక్కురామా? go buy. వెళ్ళి కొనవా, వెళ్ళి కొనుక్కురామా? go buy கெல்லாம் நீங்க bye சொல்லிடுங்க. వెళ్ళి కొనుక్కురావడం వల్ల ఏంటో తెలుసా? బాయ్ you చెప్పండి. don't need to go buy. నువ్వు వెళ్ళి కొనుక్కురావాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంగ్లీష్ లో చెప్పారు, అది ఇంగ్లీష్ లో జోక్, తెలుగులో ట్రాన్స్లేషన్ కి కుదరదు. எசேக்கியா மெசேஜினுடைய சாரம், the essence of எசேக்கியா மெசேஜ் is whatever you are looking for years and years is already within you. ఎస్కేయా అన్న చెప్పే ప్రసంగాలలో ఉన్న సారాంశం ఏంటో తెలుసా? ఇన్నాళ్ళు నువ్వు దేనికోసం ఎదురు చూస్తున్నావో, ప్రార్థన చేస్తున్నావు, కన్నీరు కారుస్తున్నావో, అవన్నీ నీలోనే ఉన్నాయి. అది ఎస్కేయా అన్న చెప్పే ప్రసంగం యొక్క సారాంశం. అన్నా why that happened అన్నా? అది ఎందుకు జరిగిందన్నా? And one preacher, don't worry, ప్రసంగికుడు it's a భయపడొద్దు, mystery. అదొక మర్మము, It's true. అది సత్యము. appa how to understand the mystery anna? సత్యమే, ఆ మర్మం ఉంది, సత్యమే. ఆ మర్మాన్ని ఎలా I అర్థం give you చేసుకోవాలన్నా? simple truth. నేను ఒక చిన్న సత్యాన్ని మీకు చెప్తాను. The mystery is in you. నీలో ఉన్న ఆ మర్మము, Christ is in you. క్రీస్తు నీలో ఉన్నాడు. How to draw the answer for your problem? నీ సమస్యకి సమాధానం ఎలా నీలో నుండి దోడుకోవాలి? Or a simple thing. దానికి చేయాల్సిన ఒక చిన్న విషయం ఏంటో తెలుసా? Pray in the Holy Ghost. అన్య భాషలో ప్రార్థించు. Pray in tongues. అన్య భాషలో ప్రార్థించు. Shamal blay lakla. Where is the secret? అదే రహస్యము. Is inside. అదే When you pray in tongues, ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రార్థన చేస్తావో అన్య that భాషలో, secret comes out. నీలో ఉన్న రహస్యం బయటికి వస్తది. ఆమేన్. అన్య భాషలో Or ప్రార్థన hallelujah చొల్లుங்க. మర్మాలన్నీ వాటికి సమాధానం Turn to బయటికి your వస్తది. neighbor and say, you are the mystery box. పక్క తిరిగి చెప్పండి, మీరే రహస్య పెట్టి. You can take the mystery now. ఇప్పుడు నువ్వు చరిత్ర మర్మాలను బయటికి తీయగలవు. You can get the answer ఆ మర్మాలకి సమాధానం by praying in the Holy Ghost. ఎలాగో తెలుసా? అన్య భాషలను ప్రార్థించడం ద్వారా. Will you do that? చేద్దామా దాన్ని? Start thanking God. దేవునికి వందనాలు చెల్లించడం Start ప్రారంభించండి. praying in tongues. అదే రీతిగా అన్ని భాషలు ప్రార్థించడం Start ప్రారంభించండి. singing the song. అలాగే పాటలు కూడా పాడడం That's what ప్రారంభించండి. means with joy they will draw out from the wells of salvation. ఇదే ఇవన్నీ చేయడం వల్ల అర్థం, దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా? రక్షణ బావుల నుండి Now Jesus asked Philip, యేసు ఫిలిప్ని what shall we do? మనం ఏం He చేద్దాం? said, if we go to market, ఫిలిప్ అన్నాడు కదా, మన మార్కెట్ ఎల్లరు నల్ల గమనింగ, if we buy అందరూ గమనించండి, 200 denarii, ఒకవేళ 200 రొట్టెలు కొంటే, you know what is that 200 denarii? 200 denarii అంటే it almost 7 month salary. 200 నాణాలు అంటే ఏంటో తెలుసా? 7 month salary. 7 నెలల సాలరీ అది 200 Okay, నాణాలు. no problem. ఓకే, But తప్పలేదు. if we buy, ఒకవేళ మనం కొంటే కనుక it's not sufficient. అది చాలదు, ఆ 200 దినాలు చాలదు. Even to give a small piece to everybody, ప్రతి ఒక్కరికి ఒక చిన్న ముక్క ఇచ్చినప్పుడు కూడా
It's not sufficient. ఓ చిన్న చిన్న మొక్కించుకుంటే ఇలాగ எல்லாரும் கையை సరిపోదు. ஊத்தி சொல்லுங்க, my maximum, అందరం చెప్దాం, my maximum is not sufficient. నా మాక్సిమం సరిపోదు. இன்னொரு முறை, whatever I do, నేను ఏం చేసినా కూడా it's not sufficient. అది సరిపోదు. It's నాకు not కావాల్సినంతగా enough for me. సరిపోదు. అది నాకు సరిపోదు. It's not enough for my family. అది నాకే కాదు, నా కుటుంబానికి కూడా It's not సరిపోదు. enough for my wife. నా భార్యకి సరిపోదు. It's not enough for my అది నా husband. భర్తకు కూడా సరిపోదు. Philip said, ఫిలిప్ అంటున్నాడు కదా, it's not sufficient. అది సరిపోదయ్యా అని எல்லாம் చెప్తున్నాడు. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, it's not sufficient. పక్క తిరిగి చెప్దాం, అది సరిపోదు. Even if you give little, అక్కడ ఉన్న వారికి కొంచెం 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 It's ఇచ్చినా not కూడా sufficient. అది సరిపోదు. then ఆ తర్వాత Andrea came. అందరూ వచ్చాడు. There is a lad. అక్కడ ఒక చిన్న పిల్లోడు ఉన్నాడు. 5 loaves, 5 రొట్టెలు, 2 small fish. 2 చేపలు. Where is it among the same people? అయ్యో, 5 రొట్టెలు 2 చేపలు. There is insufficiency. మనలో ఏదో ఒక తెలియని కొరత ఉంది. Can I tell you? ఒక విషయం చెప్పనా, It's not only not sufficient. అది సరిపోకపోవడం మాత్రమే కాదు కానీ What you have is zero. నీ దగ్గర ఉన్నది ఏంటో తెలుసా? 0. నీ దగ్గర ఏమీ లేదు, శూన్యం. నీ దగ్గర సరిపోవట్లేదు అంటావు. చీకరేడుగా పక్కల. సరిపోకపోవటమే కాదు, అసలు నీ దగ్గర ఏమీ లేదు. చీకరేడుగా. John యోహాను 6:7. 6:7. యోహాను 6:7. 2 Corinthians chapter 3 2 కొరింథీ 3 4 5. 3 4 5. எல்லாரும் சேர்ந்து படிங்க. అందరం John 6:7. యోహాను படிங்க 6:7. சீக்கிரம். John 6:7. Philip answered him, ஆ 200 denarii ஆ worth of bread ஆ. is not sufficient for them. எல்லாரும் அண்டர்லைன் பண்ணுங்க. is not అందరూ ఒక అండర్లైన్ చేసుకోండి. sufficient for them even to give a little. చాలవు అని ఉంది కదా, కొంచెం இப்போ కొంచెం come back to చొప్పున 2 ఇచ్చిన Corinthians 2 3 చాలవు, 4 అక్కడ 5. చాలవు అని చెప్పారు కదా, అది అండర్లైన్ చేసుకోండి ఆ లైన్లన్నీ. And we have such trust through Christ toward God, not that we are sufficient of ourselves, எல்லாரும் சொல்லுங்க, we are not మా సామర్థ్యత దేవుని వలనే sufficient of ourselves. మాకు What మేము is in సమర్థులము Tamil Bible? కాము. எங்களாலே நாங்கள் தகுதி உள்ளவர்கள் அல்ல. எங்களால் ஏதாகிலும் ஆகும் என்பது போல ஒன்றையும் யோசிச்சு பார்க்க கூட వలన ఏదైనా అయినట్లుగా ఆలోచించుటకు మా ఎంత எங்களுக்கு தகுதியானவர்கள் அல்ல. எங்களுடைய தகுதி தேவனாலே உண்டாயிருக்கிறது. not that we are sufficient of ourselves to think of anything as being from ourselves, but our sufficiency is from God. அவ இப்ப எல்லாரும் சொல்லுங்க, I cannot think of anything నాకు నేనుగా దేని గురించి ఆలోచించలేను, that I am sufficient. దానికి నేను సమర్థుడిని కాదు. My sufficiency, నా సామర్థ్యము, தகுதி, నా comes సామర్థ్యము from heaven. పరలోకం నుండి వస్తుంది. Yes or no? అవునా కాదా? Say it 3 times. My అందరం sufficiency చెప్తాము 3 సార్లు. నా సామర్థ్యము is of God. అది దేవుని యొద్ద నుండి అయినది. My sufficiency నా సమర్థత it comes from God. అది దేవుని వల్లనే కలిగి ఉన్నది. వేற மாதிரி சொல்லட்டா? అందరం చెప్తామా? God is your sufficiency. ఇంకో మాటలు చెప్పాలా అంటే దేవుడే నీ இன்னொரு முறை, సమర్థుడు. God is my దేవుడే నీ సామర్థ్యము. sufficiency. దేవుడే నా సామర్థ్యము. God is my perfection. దేవుడే నా పరిపూర్ణత. God is my completion. దేవుడే నా సంపూర్ణత. God is my fullness. దేవుడే నా సంపూర్ణత. That conscious must come to you. అటువంటి ఆలోచన అవగాహన నీలో నిత్యం నిలిచి ఉండాలి. With Philip mentality, ఫిలిప్ యొక్క మనస్తత్వంతో, అన్నా అన్నా I am not sufficient అన్నా, అన్నా నేను సమర్థుడిని కాదన్నా, I didn't pray much అన్నా, నేను ఎక్కువ ప్రార్థన చేయలేనన్నా, I am not very holy అన్నా, అన్నా నేను పరిశుద్ధిగా జీవించలేనన్నా, I am not very loving అన్నా. అన్నా నేను ప్రేమించే వ్యక్తిని కాదన్నా. With that mentality, ఆ యొక్క మెంటాలిటీ, ఆ you cannot స్వభావంతో, bless anyone. ఆ స్వభావంతో నువ్వు ఎవరిని దీవించలేవు, Now what should ఆశీర్వదించలేవు. be your mentality? ఇప్పుడు నీ మెంటాలిటీ, నీ స్వభావం ఎలా ఉండాలో తెలుసా? My sufficiency నా సామర్థ్యము comes from heaven. దేవుని వలననే అయ్యున్నది. Christ క్రీస్తు is my క్రీస్తే sufficiency. నా సామర్థ్యము. சொல்லுங்க, when Christ came అందరూ చెప్తా, ఎప్పుడైతే క్రీస్తు in వచ్చాడు, my heart, ఎప్పుడైతే క్రీస్తు నా హృదయంలోకి వచ్చాడు, all his fullness ఆయనలో ఉన్న సకల సంపూర్ణత came into my
life. నా జీవితంలోనికి వచ్చింది. இப்ப எல்லாரும் கைய வச்சு மண்டையில கைய வைங்க. Touch your brain and say, Holy అందరూ నీ బుర్ర Spirit, పట్టుకుని చెప్పండి, Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్ముడా paint this picture in my mind. నా మనసులో ఈ యొక్క చిత్రాన్ని పెయింట్ చేయండి దేవా, ముద్రించండి. All the sufficiency of Jesus యేసు యొక్క సకల సమర్థత, has become my sufficiency. యేసు సామర్థ్యతే నా His సమర్థతగా మారిపోయింది. fullness ఆయన సంపూర్ణత is my నా fullness. సంపూర్ణత, His holiness ఆయన పరిశుద్ధత is my నా holiness. పరిశుద్ధత. You tell me please, మీరు నాకు దయచేసి ఇలా చెప్పండి, you teach anything, మీరు ఏదైనా బోధించండి, you specialize anything, మీరు ఎందులో అయినా ప్రత్యేకమైన స్పెషలిస్ట్ అవ్వండి, this truth will give you a permanent victory. కానీ ఈ సత్యము మాత్రమే మీకు శాశ్వతమైన విజయాన్ని ఇస్తుంది. All the other truth you teach will help people for somebody. Sometime again the bucket will become empty, then again you have to fill it, again it will become empty. But this truth, that His sufficiency is your sufficiency, His fullness is your fullness, He lives in you. That's the only answer for permanent victory. ఆమేన్. మీరు బోధించే బోధలు ఎలా ఉంటాయి తెలుసా? కరెక్టే, మంచివే. అవి ప్రజలకు ఎలా సహాయపడతాయి తెలుసా? ఈ రోజు బాగానే ఉంటుంది, రోజు బాగానే ఉంటుంది, కానీ 10 రోజుల తర్వాత మరలా వాళ్ళకి వెనక జరిగిపోతారు. వాళ్ళ బకెట్లన్నీ ఖాళీ అయిపోతాయి. మరలా వాళ్ళ కన్నీరు కార్చుకోవాలి, మళ్ళీ బకెట్ నింపుకోవాలి. కానీ ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తే దేవుని యొద్ద నుంచి నాకు సామర్థ్యత వస్తుంది, మా సామర్థ్యత దేవుని వలన అయి ఉన్నది అన్న సత్యము కనుక మీరు ఖచ్చితంగా ప్రకటిస్తే, ఆయన సంపూర్ణత నా సంపూర్ణత, ఆయన ఆలోచన నా ఆలోచన, ఆయనే నేను ఏకమై ఉన్నామన్న సత్యం మీరు బోధిస్తే కనుక వాళ్ళు శాశ్వతమైన విజయంలోనికి వెళ్తారు. కానీ ఏ రోజు అపజయాన్ని వారు చూడరు. ఇదే శాశ్వతమైన విజయానికి I రహస్యము. humbly request you, నేను చాలా వినయంగా మీకు go to రిక్వెస్ట్ the New చేస్తున్నాను. Testament, especially Paul's letters. కొత్త నిబంధన చదవండి, ప్రత్యేకంగా పౌలు గారు రాసిన పత్రికలు. Watch all the past tense and the future tense and the present tense. అక్కడ ఉన్న భవిష్యత్ కాలం, భూతకాలం, వర్తమాన కాలం, ఈ 3 కాలాలు చూస్తూ ఉండండి పత్రికల్లో. Underline, వాటిని అండర్లైన్ చేసుకుంటారండి, memorize it, దాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉంటారండి, declare it, దాన్ని ప్రకటిస్తూ ఉండండి, confess it, దాన్ని ఒప్పుకుంటూ ఉండండి. thank God for it, దేవునికి వందనాలు. దాన్ని బట్టి then share it with the people. దాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లించి దాన్ని ప్రజలకు షేర్ చేయండి, ప్రకటించండి. Guarantee you produce new covenant believers. ధైర్యంగా నువ్వు నూతన నిబంధన విశ్వాసాలను బయటికి తీసుకురాగలవు. అండర్లైన్ பண்ணிக்கிட்டே வாங்க. దాన్ని అండర్లైన్ చేసుకుంటూ ఉండండి. Thanks be unto God. అండర్లైన్ చేసిన దాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు. Who has blessed us? ఎవరైతే మమ్మల్ని ఆశీర్వదించాడో అతని బట్టి వందనాలు. Who has blessed us? మమ్మల్ని ఆశీర్వదించిన దేవునికి వందనాలు. Teach it. దాన్ని బోధించండి, Say it. దాన్ని ప్రకటించండి, He చెప్పండి. has blessed me ఆయన నన్ను with all ఆశీర్వదించాడు. the blessings. నేను సమస్త He ఆశీర్వాదాలు has కలిగి blessed ఉన్నాను. me ఆయన సకల with all ఆశీర్వాదాలను the ఆశీర్వదించాడు. blessings. సకల ఆశీర్వాదాలను Thank you, ఆశీర్వదించాడు. Lord. దాన్ని బట్టి దేవునికి You వందనాలు. blessed me నువ్వు నన్ను ఆశీర్వదించావు with దేవా. all the blessings. సమస్త ఆశీర్వాదాలను Thank you, ఆశీర్వదించావు. Lord. దాన్ని బట్టి I am దేవునికి full of వందనాలు. your blessings. నేను నీ ఆశీర్వాదాలతో నింపబడి ఉన్నాను. Then you go to every scripture. ప్రతి లేఖనాలతో ఇలా వెళ్తూ ఉండండి. He has delivered me from the power of darkness. అంధకార సంబంధమైన అధికారమును నువ్వు నన్ను విడుదల చేశావు. எல்லாரும் சொல்லுங்க, he has, అందరూ చెప్తాం, ఆయన he has ఆయన already ఇప్పటికే delivered me నన్ను స్వతంత్రునిగా from the చేసేశాడు. power of darkness. అంధకార సంబంధమైన అధికారంలో నన్ను విడుదల Darkness will be చేసేశాడు. around you. నీ చుట్టూతా అంధకారం ఉంది, Darkness will be around నీ you. చుట్టూతా చీకటి ఉంది. But కానీ the power of that darkness అంధకార సంబంధమైన అధికారము, is శక్తి, broken over your life. అది నీ జీవితాన్ని ఏమి చేయలేదు. Or hallelujah. ఒక హల్లెలూయా చెప్తామా? You can take every scriptures like that. అటువంటి లేఖనాలు మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. He has made me complete. ఆయన నన్ను సంపూర్ణంగా He చేసేశాడు. became my wisdom. ఆయన నాకు జ్ఞానం ఇచ్చి ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. எல்லாரும் சொல்லுங்க, take Paul's epistles. అందరూ చెప్పండి, పౌలు గారి சொல்லுங்க. పత్రికలు తీసుకోండి. Take Paul's epistles. పౌలు గారి పత్రికలు తీసుకోండి. Watch the past tense. అక్కడ ఉన్న భవిష్యత్ కాలం, క్షమించండి, சொல்லுங்க, భూతకాలాన్ని watch the గమనించండి. past tense. கடந்த காலத்தை అక్కడ ఉన్న பத்தி పాస్ట్ టెన్స్ ని చూడండి, అండర్లైన్ make it a చేసుకోండి, praise. దాన్ని ఒక స్తుతిగా మార్చుకోండి. హల్లెలూయా. விளங்குனவங்க ஒரு கையை உயர்த்தி అర్థమైన காட்டுங்க. ఒక్కసారి చేతులు ఎత్తండి. పౌలు గారి పత్రికలు తీసుకొని ఆయన చెప్పిన మాటల్లో past tense ఏవైతే ఉన్నాయో இப்ப எல்லாரும் దాన్ని சொல்லுங்க, బట్టి దేవుని my స్తుతించండి. sufficiency అందరూ చెప్తాం, నా సామర్థ్యత comes from heaven. పరలోకం నుండి వస్తుంది. Again say, Jesus sufficiency మరలా చెప్తాం, యేసు యొక్క is సామర్థ్యత, my sufficiency. యేసు సామర్థ్యతే నా His సామర్థ్యత. worthiness ఆయన సమర్థుడు, is my నేను worthiness. కూడా సమర్థుడిని. Next word, 2 తర్వాత Corinthians. Next word, 2 కొరింథీయులు 3, 6. But our sufficiency is from God, who also made us sufficient
as ministers of the new covenant. He will make you sufficient and worthy one day. ఒకానొక రోజు ఆయన సామర్థ్యునిగా నిలబెడతాడు. అవునా? ఒక రోజు నిలబెడతాడా? சொல்லுங்க சீக்கிரம். చెప్పండి, ఒక రోజు నిలబెడతాడు ఆయన எல்லாரும் సమర్థునిగా. கையை வச்சு சொல்லுங்க. He has already made me అందరం చెప్తాం, ఆయన ఇప్పటికే నన్ను qualified. சொல்லுங்க. అర్హునిగా He చేశాడు. already ఆయన ఇప్పటికే నన్ను ఇప్పటికే నన్ను sufficient సమర్థునిగా చేసేశాడు. to be the minister of the new covenant. కొత్త నిబంధన సేవకి నన్ను సమర్థునిగా చేసేశాడు. Say చేయలేరు. hallelujah. ఏదో రోజు చేయడు ఆయన, ఇప్పటికే When this చేసేశాడు conscience నిన్ను. come, అదే పాస్ట్ టెన్స్ ఫర్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ చూసుకోవటం. ఎప్పుడైతే ఈ you అవకాశం know, you will కలిగిందో go back నువ్వు తిరిగి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంటికి and you will say, ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత చెప్తావు కదా, all people said, ఏ ప్రజలందరూ కూర్చోండి, உட்காருங்க 50 50 50 உட்காருங்க. Everybody will be 5,000 10,000 people. అక్కడ 100 మంది 1000 మంది ప్రజలు. You will go and announce them. వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పండి ఇలాగా, I am going to give you food నేను మీకు భోజనాన్ని ఇవ్వబోతున్నాను, as much as you want. మీకు ఎంత కావాలో, What do you want? మీకేం కావాలి, Now I will give you food. మీకేం కావాలో నేను ఇస్తాను, తీసుకోండి. सब लोग बैठिए. కొంతమంది దాన్ని 50 50 you say. சொல்லுவீங்க நீங்க. చెప్తారా అలాగా? When you get this revelation, ఎప్పుడైతే ప్రత్యక్షత మీరు పొందుకుంటారు, you will say, come on, I am going to pray for healing. ఏ రండి, మీకు నేను స్వస్థత కోసం ప్రార్థన చేయబోతున్నాను, రండి అని పిలుస్తాను. Come on, come to me. రండి నా దగ్గరికి రండి, నేను Whoever స్వస్థత is చేస్తాను. sick. ఎవరైతే వ్యాధిలో ఉన్నారో Come. రండి. அப்படி சொல்லுவீங்க. అలా చెప్పండి. చెప్తారా లేదా? You know what you will say? నువ్వేం చెప్తావు తెలుసా? యాక్చువల్ గా Jesus is in me. క్రీస్తు నాలో ఉన్నాడు, His fullness is in me. ఆయన సంపూర్ణత నాలో ఉంది. That will make you to do ministry. అదే నువ్వు పరిచర్య చేయడానికి సహకరిస్తుంది. Otherwise, లేకపోతే if you go and buy, నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి కొనుక్కరమ్మా. Andrea said, అందరూ అంటున్నాడు కదా, here is a lad. ఇక్కడ ఒక చిన్న పిల్లోడు ఉన్నాడు. எல்லாரும் சொல்லுங்க, lad na சின்ன பையன். లాడ్ అంటే చిన్న పిల్లోడు. இப்போ ஒரு question. ఇప్పుడు మీకు ప్రశ్న. Turn to your neighbor. ఈ పక్కన వాళ్ళు తిరిగి చెప్పండి, Are you going to see the lad? మీరు ఒక చిన్న పిల్లోని చూడబోతున్నావా, Are you going to see the Lord? లేకపోతే దేవుని చూడరా? నువ్వు వెళ్ళి దేవుని చూడబోతున్నావా? Lorda, lada. దేవుడా పిల్లోడా? பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, Lorda, దేవుడా lada. చిన్న పిల్లోడా? Are you going to see yourself? మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోబోతున్నారా, Or are you going to see Christ in yourself? లేదా మీలో ఉన్న క్రీస్తుని మీరు చూసుకోబోతున్నారా? The more you know it, మీరు ఎంతకైతే ఈ విషయం తెలుసుకుంటారు, the more you will go to the people. అంతగా మీరు ప్రజల దగ్గరికి వెళ్తారు. The more you know it, ఎంత అయితే మీరు దీన్ని the తెలుసుకుంటారు, more you will share it. అంతగా మీరు ప్రజలకు దీన్ని ప్రకటిస్తారు, The more you know it, ఎంత అయితే మీరు దీన్ని తెలుసుకుంటారు, the more you will become bold. అంతగా మీరు ధైర్యంగా నిలబడతారు. The more you know it, ఎంత అయితే మీరు దీన్ని తెలుసుకుంటారు, the more you will touch people and command the demon to go. ఎంతగా అయితే మీరు దీన్ని తెలుసుకుంటారు, అంతగా దయ్యాలు పట్టిన ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి ముట్టుకొని దయ్యాన్ని గద్దించి దాన్ని బయటికి You will పంపించేస్తారు. not sit quiet, keep మీరు quiet, మౌనంగా కూర్చోలేరు, because you are qualified. ఎందుకంటే మీరు అర్హులుగా చేయబడ్డారు. You are authorized. మీరు మీకు అధికారం ఇవ్వబడింది. சொல்லுங்க, you are అందరూ authorized. చెప్తావు, నీకు అధికారం ఇవ్వబడింది. சொல்லுங்க, ఇవ్వబడిందా? you are authorized. ఇవ్వబడుతుందా? You are మీకు authorized. ఇవ్వబడింది. ఇప్పటికే Go వెళ్ళండి, and take the good news. ఈ సువార్తను తీసుకెళ్ళండి. What is the good news? సువార్త అంటే ఏంటి? Haman hanged. Mordecai ఆమోను on the ఉరివేయబడ్డాడు. throne. మర్దుకై ఆమాను అక్కడ ఉరివేయబడ్డాడు, వేలాడదీయబడ్డాడు. మొర్దెకాయి సింహాసనం మీద Will you take కూర్చున్నాడు. it? ఈ సువార్త எல்லாரும் கையை తీసుకెళ్తారా? வச்சு சொல்லுங்க, whatever I అందరూ have, చెప్తాం, నేను ఏమైతే కలిగి ఉన్నానో, whatever I have నేనేమైతే కలిగి ఉన్నానో is already in the hand of ఇవి Jesus. ఇప్పటికే యేసుక్రీస్తు చేతిలో ఉన్నవి. Me and Jesus together నేను యేసయ్య ఇద్దరం కలిసి will go to the multitude. ప్రజల వద్దకు వెళ్తాము. சொல்லுங்க, me and Jesus చెప్తాం, నేను యేసుక్రీస్తు are the కలిసి, supplier. మేము యేసుక్రీస్తు The ఇచ్చేవారమే. world is in need. దేవుని యొక్క వాక్యం నాలో ఉంది. People are sick. ప్రజలు వ్యాధులతో I have the ఉన్నారు, healing. నాలో స్వస్థత ఉంది. Not only the healing, స్వస్థత మాత్రమే కాదు గాని but also the healer. స్వస్థతనిచ్చిన దేవుడు నాలో ఉన్నాడు. சொல்லுங்க, the world needs comfort, లోకానికి ఆదరణ కావాలి, consolation, ఓదార్పు కావాలి. but I have the comforter. కానీ నాలో ఆదరణకర్త కలిగి నేను The ఆదరణకర్త కలిగి comforter ఉన్నాను. lives in me. ఆదరణకర్త నాలో నివసిస్తున్నాడు.
I will go. నేను వెళ్తాను. சொல்லுங்க I will go. చెప్పండి నేను వెళ్తాను. I have problems. నా దగ్గర సమస్య ఉంది. சொல்லுங்க I have problems. నాకు ఒక సమస్య ఉంది. I have disappointments. నా దగ్గర నిరుత్సాహం ఉంది. I have weaknesses. నా దగ్గర బలహీనతలు ఉన్నాయి. But no problem. కానీ నాకు భయం I లేదు. have Jesus. నాలో యేసయ్య ఉన్నాడు. I have Jesus. నాలో యేసయ్య ఉన్నాడు. All my problems, నా సమస్యలన్నీ, all my నా weakness, బలహీనతలన్నీ already in the hand of Jesus. ఇప్పటికే యేసుక్రీస్తు చేతిలో ఉన్నవి. Now, ఇప్పుడు I will go నేను వెళ్తాను. with the same strength I have, అదే సువాసనతో నేను వెళ్తాను. with all the energy. అదే శక్తితో నేను I వెళ్తాను. will go యేసు శక్తితో with నేను all వెళ్తాను. my weakness. నా బలహీనతలతోనే I will go నేను వెళ్తాను. with all the fears. భయంతో I will go నేను వెళ్తాను. because Christ is in me. ఎందుకంటే క్రీస్తు నాలో ఉన్నాడు. Because Christ is in me. క్రీస్తు నాలో ఉన్నాడు కాబట్టి My weakness నా బలహీనత became my నా strength. బలహీనత నాకు బలంగా మారింది. I will go. నేను వెళ్తాను. I will not keep it quiet any longer. నేను ఇంకా ఏమాత్రం మౌనంగా ఉండను. When the miracle will happen, ఎప్పుడు అద్భుతం జరుగుతుంది? when you sit or when you give. నువ్వు ఎప్పుడైతే పొందుకుంటావో ఇచ్చినప్పుడు జరుగుతాయి. కయ్య పొందుకున్నప్పుడు ఎత్తి జరుగుతాయి. when the miracle will happen. అద్భుతం ఎప్పుడు జరుగుతుంది చెప్పండి? When you fast and pray for healing, స్వస్థత కోసం 40 దినాలు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తే or జరుగుతా? touch the healing sick person. లేదా బలహీనని తాగితే జరుగుతా? சொல்லுங்க when the miracle will happen. చెప్పండి అద్భుతం ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ప్రార్థన Will చేస్తేనే you తాగితేనా? start giving? నువ్వు ఇవ్వడం Will you start ప్రారంభించు. giving? నువ్వు ఇవ్వడం ప్రారంభించు. I am here. నేను ఇక్కడ ఉన్నాను. What you heard from me, మీరు నా దగ్గర నుంచి ఏవైతే విన్నారో it's not for you. అది నీ కొరకు కాదండి. You have to take it నువ్వు దాన్ని తీసుకో. and find faithful people. ఒక నమ్మకమైన విశ్వాసం ఉన్న ప్రజలను కనుగొను. Share your notes. వాళ్ళకి నీ నోట్స్ ఇవ్వు. Share your experiences. నమ్మకస్తులకి నీ అనుభవాలు చెప్పు. Share the revelation. ఈ ప్రత్యక్షత చెప్పు. Take a phone. ఒక ఫోన్ తీసుకో. Read the notes. ఆ నోట్స్ అంతా చదువు. And they will give. ఆ నోట్స్ చదువు. అది వేరే And వాళ్ళకి what ఇవ్వు. you have నీ దగ్గర ఏదైతే ఉందో will multiply. అది విస్తరించబడుతుంది. எல்லாரும் கை అభివృద్ధి வச்சு சொல்லுங்க, చెందుతుంది. what I have అందరూ చెప్తాను నేను ఏదైతే కలిగి is ఉన్నాను miracle. అది అద్భుతమే. சொல்லுங்க, my body is miracle. అందరూ చెప్తాను నా శరీరమే My ఒక hands అద్భుతము. are miracle. నా చేతులే అద్భుతాలు. My throat is a miracle. నా నోరే నా కంఠము Every ఒక cell of అద్భుతము. my body is a అందరూ miracle. చెప్తాను నా శరీరం అంతా ఒక అద్భుతము. I am a wonder. నేనే ఒక అద్భుతాన్ని. I am a miracle. నేనే ఒక ఆశ్చర్యాన్ని. I myself am a miracle. నాకు నేనే ఒక అద్భుతాన్ని. Parola balar அப்படியே பிரைஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். just praise him. అందరూ ఆయన స్తుతిద్దాం. சொல்லுங்க, స్తుతిద్దాం. everybody say it. చివరి నిమిషాల్లోకి వచ్చేసాం. Father, దయచేసి స్తుతిద్దాం. what మీరైతే I లోపలికి have వచ్చేసేయండి. is more than enough. ప్రభువా నువ్వు சொல்லுங்க, Father, ప్రభువా what you have given me నువ్వు నాకు ఏవైతే ఇచ్చావో is more than enough. అవి నాకు చాలయ్యా. What you have given me నువ్వు నాకు ఏవైతే ఇచ్చావో is more than enough. అవి నాకు చాలయ్యా. I have Christ in me. You gave me your spirit. You gave me your son. నువ్వు నాకు నీ కుమారుని నాకు ఇచ్చావు. You gave me yourself. నీవు నీ కుమారుని నాకు ఇచ్చావు. నిన్ను నీకు Thank నాకు you, Father. అప్పగించుకున్నావు. తండ్రి వందనాలు. Thank பண்ணுங்க అందరూ వందనాలు Jesus. చెల్లిద్దామా? యేసయ్యా You gave your authority. ప్రభువా నీ అధికారాన్ని You gave నాకు your ఇచ్చావు. power. నీ శక్తిని నాకు ఇచ్చావు. You gave your name. నీ పేరు నాకు ఇచ్చావు. You gave your presence. నీ సన్నిధి నాకు ఇచ్చావు. నీ నామాన్ని Not నాకు only ఇచ్చావు. that, అది అంత మాత్రమే You కాదు gave కానీ yourself to me. నిన్ను నువ్వు నాకు అప్పగించుకున్నావు. Thank you. అందరిని బట్టి వందనాలయ్యా. சொல்லுங்க, Holy అందరి Spirit. చేత పరిశుద్ధాత్ముడా Thank you. వందనాలు. You came to dwell in me నువ్వు నాలో నివసించడానికి వచ్చావయ్యా. with all your healing, నీ సకల With all your సంపూర్ణమైన miracles. స్వస్థతో with అద్భుతాలతో all your prophecy, నీ ప్రవచనాలతో with all your new language, నూతనమైన భాషలతో with your faith. నూతనమైన విశ్వాసంతో Thank you for coming. எல்லாரும் అవన్నీ சொல்லுங்க, తీసుకుని నాలోకి వచ్చినందుకు Thank you వందనాలయ్యా. for coming. నీవు వచ్చినందుకు వందనాలయ్యా. I have only one job. నాకు ఒకే ఒక పని కలిగి ఉన్నాను ఇప్పుడు Keep నేను. thanking you. నిన్ను నిత్యము స్తుతి Keep చెల్లించాలి. sharing with others. నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఇతరులకు పంచిపెట్టాలి నా எல்லாரும் పని. கையை உயர்த்தி சொல்லுங்க, I have two jobs. నాకు రెండు పనులు ఉన్నాయి. Number one, మొట్టమొదటిది I keep thank you. నేను దేవునికి వందనాలు చెల్లించడము. I'm going to praise you నేను నిన్ను for చెల్లించడమే. living in me, నువ్వు నాకు ఏవైతే ఇచ్చావో for giving everything in me. నువ్వు నాకు ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి స్తుతులు చెల్లించడమే. Then తర్వాత சொல்லுங்க, then చెప్పండి, I will not wait. నేను ఇంకా ఎదురు చూడను. I will start giving. నేను ఇవ్వడం I ప్రారంభిస్తాను. will start giving. నేను ఇవ్వడం ప్రారంభిస్తాను. May not be for the big crowd, అది పెద్ద జనాలకు
జనాలకి మాత్రం జనాలకి At కాదు కానీ least to some people. కనీసం కొంతమందికైనా ఇస్తాను నేను. And they will carry it. వాళ్ళు దాన్ని మోసుకుని వెళ్తారు. As I give. నేను ఎంతగా ఇస్తూ Miracle will happen. అంతగా అద్భుతాలు జరుగుతూ వస్తాయి. My sufficiency. నా సమర్థత is from God. దేవుని వలననే. He has made me. ఆయన నన్ను a sufficient person. ఒక సమర్థకమైన వ్యక్తిగా He చేశాడు. qualified me. ఆయన నన్ను అర్హునిగా చేశాడు. As a minister of the new covenant. అదే నూతన నిబంధన పరిచారకుడు. Hara lara shoko robo. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Come on, start moving and blessing people. Tomorrow run and bless them. As many as possible, bless them. Prophesy them. Touch them. Touch them. Bless them. Tell them what I have. I give you. I bless you. I bless you. I heal you. I heal you. Be healed. Prophecy பண்ணுங்க. ప్రవచనం చెప్పండి. Give prophecy. ప్రవచనం ఇవ్వండి. You will rise up. You will shine. Your time has come. నీ సమయం వచ్చింది. எல்லாரும் சொல்லுங்க, I give you. అందరూ చెప్తాం. நல்ல வாயை திறந்து தாராளமா bless பண்ணுங்க. నోరు తెరిచి ధారాళంగా ఆశీర్వదించండి. ఎంతగా ఆశీర్వదిస్తావో అంత ధారాళంగా నువ్వు ఆశీర్వదించబడతావు. కూర్చో తిరిగి రండి. As you touch them, వాళ్ళు నువ్వు తాకుతుండగానే miracle happen. వాళ్ళ జీవితంలో ఒక అద్భుతం జరగబోతుంది. bless them. నువ్వు ఆశీర్వదిస్తుండగానే miracle happen. అద్భుతం జరుగుతుంది. Keep saying it. Please పోంగ. నిలబడి ఒక నడిని తిరిగి రండి. Bless as many as people possible. సాధ్యమైనంత వరకు ఎంతమందిని ఆశీర్వదించగలరో అంత ఆశీర్వదించండి. Now. మీ సమయం ఇదే. ఇప్పుడే కొడుకు ఆరంభించండి. ఇప్పుడే నువ్వుకి సమయం ఇవ్వబడింది. If you want to pray for somebody, pray. ఎవరి గురించి నువ్వు ప్రార్థించాలని ఆశపడితే ప్రార్థన చేసిరా. If you want to heal somebody, heal. ఎవరినైనా నువ్వు స్వస్థపరచాలని ఆశిస్తే కనుక వెళ్ళి స్వస్థపరచిరా. Thank you Lord. దేవవందనాలు. Give. Mara shaka bara blebla otoro sema.